Okay, so shall we start our lecture? Yes, sir. Okay. So in the last lecture, we had discussed the Bragg's law and the plane of symmetry. So in this lecture, we will discuss the MCQs based on this chapter, based on the crystallography. Okay, ठीक है. So please check my screen is visible. Sir, note send करा की. Okay, I will send it. आज तुम्हाला मी सेंड करतो नोट्सचा व्यवस्थित प्रॉपर फॉर्मॅट वगैरे करून मी तुम्हाला सेंड करेन. आज तुम्हाला डायरेक्टली सेंड नाही करता येणार नोट्स. ओके, ठीक आहे. सो प्लीज चेक. आय थिंक नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल. सर एमसीक्यू पण त्यासोबत पाठवा. होय देवा. ओके, ठीक आहे. Okay, I think my screen is visible. Yes. Please check. What is the first MCQ? If R is the radius of atom in a crystal, the crystallizing in the simple cubic structure, then the nearest neighbor distance is. What is the nearest neighbor distance? First MCQ. Okay, I request all, please read MCQ, be carefully. And then you can go to the options. काय नाही, मी सांगितलंच नव्हतं इंटेलिजन्स सेशन आहे ते. मी सांगितलं नव्हतं ना, स्टार्ट केलं पाहिजे. ठीक आहे. ओके, व्हॉट इज द आन्सर? A 2R. A 2R. A R by 2. Okay, next. Twice R, sir. Twice R. Okay, next. 2R. 2R. Anyone with A answer R by 2? Anyone with R by 2? Okay, what is the MCQ? If R is the radius of atom in a crystal, crystallizing in the simple cubic structure, जे आपल्याला स्ट्रक्चर दिलेलं आहे ते सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामधला जो ऍटम असेल त्या ऍटमची रेडियस काय दिलेली आहे तुम्हाला? स्मॉल r दिलेली आहे. मग जे नेबरिंग ऍटम्स आहेत त्यांच्यामधलं डिस्टन्स किती आहे? किती असणार आहे? यू नो, 2R. तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट यू नो? द एज माहिती आहे तुम्हाला. एज काय असते हो? किती असते तुमची आपल्या एखाद्या क्यूबच्या याची एज किती असते? समजा हा एक क्यूब आहे आणि या क्यूबची एज किती असते? ही एज तुमची वरची समजा ए असेल तर ए मध्ये आर किती असते? तू आर प्लस आर 2R असते. सो व्हॉट इज द आन्सर? डिस्टन्स किती असणार आहे? 2R असणार आहे. सो करेक्ट आन्सर इज द 2R. What is your correct answer? Your correct answer is the 2R. Is any doubt? कोणाला काय याच्यामध्ये शंका आहे का की दुसरा आन्सर असेल त्याचं? नाहीये. आपण ऑलवेज घेताना डिस्टन्स कुठून घेत असतो? ऍटमच्या सेंटर मधून घेत असतो का त्याच्या बॉर्डर वरून घेत असतो? इथून इथपर्यंत डिस्टन्स नाही, त्याच्या सेंटर पासून दुसऱ्या ऍटमच्या सेंटर पर्यंत आपण काय घेत असतो? डिस्टन्स घेत असतो. ओके, ठीक आहे. What is the second MCQ? Classify the following unit cell into proper system. Please read it. Be carefully. Classify the following unit cell into proper system. A is equal to 1.08 nanometer. B is equal to 0.947 nanometer. And C is equal to 0.52 nanometer. And alpha angle, alpha is equal to 41 degree, beta is equal to 82 degree, and gamma is equal to 95 degree. So which is the crystal system? Triclinic, monoclinic, orthorhombic, or hexagonal? Triclinic. Why triclinic? Why triclinic? Why triclinic? A not equal to A is not is equal to B, and not is equal to C, and alpha not is equal to beta, not is equal to gamma. That's why this is the triclinic system. Okay, any other answer? What is the alpha, beta, gamma, and A, B, C for monoclinic?
मोनोक्लिनिक साठी काय असते ते? A is not equal to B, not equal to C, and alpha is equal to gamma is equal to 90 degree, not is equal to beta. Okay, what is the for orthorhombic साठी काय कंडिशन असेल? A is not is equal to B, not is equal to C, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Okay, very good. For hexagonal, what is the condition for the hexagonal? A is equal to B, not is equal to C. Alpha is equal to beta is equal to 90 degree, and gamma is equal to 120 degree. Okay, very good. So what is the correct answer for second MCQ? Triclinic. Triclinic. Okay, go to the next. The number of dyad axis symmetry elements that are present in cubic crystal are 4, 6, 8, 10. Number of dyad axis symmetry elements that are present in cubic crystal are. Yes, tell me. Dyad कशाला म्हणत असतो? 2-fold, 3-fold or the 4-fold? 2-fold. 2-fold साठी आपण काय म्हणत असतो? 2-fold साठी म्हणत असतो का आपण डायड? Yes, tell me. Okay, 2-fold साठी आपण डायड म्हणत असतो. ठीक आहे. How many symmetries are possible in 2-fold axis of symmetry? 2-fold मध्ये किती पॉसिबल असते? 6. So your correct answer is 6. मग सांगा की रे कसं व्हायचं? So correct answer is 6. Dyad means 2-fold. 3-fold ला काय नाव आहे त्याचं? 3-fold ला काय? Triad. 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 What is the 4-fold? Tetrad. Okay, go to the next MCQ. 4 number. The nearest neighbor distance in case of BCC structure is. Nearest neighbor distance in case of BCC structure is. BCC साठी nearest neighboring distance किती असतं? √3a/2. √3a divided by 2. How? R is equal to काय असते? R is equal to काय असतं? 4. R is equal to √3a/4. √3a divided by 4 into बरोबर आहे एवढं R असतं into 2 म्हणजे इकडे 4 असेल तर त्याचा किती राहिला? 2च राहिला. म्हणजे what is the correct answer? √3a divided by 2. This is the nearest neighbor distance in case of the BCC. Your answer is A. कोणाला समजलं A आन्सर आहे हे? सर हे A आन्सर कसं आलं? Is any doubt? Any doubt? हो सर. समजले का? काय समजलं नाही हे कसं आलं? समजलं असेल तर होय म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. नाही सर. समजलं. नाही समजलं. ओके, सिया वन मोर. एक कोणातरी समजलं नाही, लक्षात राहू द्या. ओके, आता मी काय सांगितलं? 2 ऍटम कन्सिडर केले. हा पहिला ऍटम सर्कल आहे रे दादा. इथं हा एक ऍटम आहे आणि इथं दुसरा ऍटम आहे. मग हा काय झाला? त्याचा एक ए झाला. ठीक आहे, आपण एक बीसीसी चे कॉर्नरचे ऍटम कन्सिडर केले. हा काय झाला? त्याचा ए झाला. ए मध्ये किती आर असते? 2 आर असते. इथे एक तुमचा इथे एक आर असतो आणि दुसरा आर कुठे असतो? इथे एक असतो आर. मग ऍटॉमिक रेडियस आर इज इक्वल टू किती असतं? बीसीसी ची ऍटॉमिक रेडियस किती असते? आर. बीसीसी ची आर किती असते? आर इज इक्वल टू किती असते? आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू किती असते? √3 इंटू ए. माउस पण पाक खराब आहे.
√3 इंटू ए डिवायडेड बाय किती असतं? डिवायडेड बाय 4 असतं. 2. अरे डिवायडेड बाय 4 असतं. ठीक आहे. आता हा सिंगल आर झाला. आपल्याकडे किती आर आहेत? 2 आर आहेत. मग इंटू याला काय करा? 2 करा. मग इथला 2 1 आणि इथे किती झालं? बेदोनी 4. इथं 2 झालं. म्हणजे तुमचा दोन्ही मधलं डिस्टन्स किती आलं? √3a इंटू 2. √3a डिवायडेड बाय 2. दिस इज द आन्सर. आन्सर ए. मी ते नोटपॅड आणलं नाहीये, त्याच्यामुळे थोडस तुम्हाला एक्सप्लेन करता अडचणी लागली. ओके, कोण म्हणत होतं समजलं नाही? त्यांना आता तर समजलं का हे? हो सर समजले. बीसीसी मध्ये रेडियस, ऍटॉमिक रेडियस आर असती. किती असती? √3a डिवायडेड बाय 4 असती. पण जर डिस्टन्स फाइंड करायचा असेल तर तो आर इंटू 2 करायला लागेल, म्हणजे 2r. मग 2 न जर इकडे ह्याला केलं 4 ला जर भागलं तर किती येते? 2 येते. म्हणजे √3a डिवायडेड बाय 2. ए आन्सर येत आहे. Okay, go to the MCQ number 5. The coordination number in case of simple cubic structure is. What is the coordination number for simple cubic structure? 6. 6. 6. Simple cubic coordination number is 6. What is the coordination number for the BCC? What is the 6, coordination? 8. 8. BCC साठी 8 असतो. What is the coordination number for FCC? 12. 12. 12. 12. Very good. Very good. Very good. We go to the MCQ number 6. The number of atoms in unit cell of FCC structure is. How many atoms are present in the FCC structure? 4. 4. 4. How many atoms are present in simple cubic structure? 1. 1. How many atoms are present in the BCC body centered? 2. 2. Very good. Go to the MCQ number 7. Which of the following is most of the disordered structure? याच्यातलं disordered structure कोणाचं आहे? Please check A, B, C, alpha, beta, gamma. And then you go to the options. Cubic चं काय असतं? A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma. त्याच्यापेक्षा हेक्सागोनलचं थोडंसं डिसऑर्डर्ड आहे, पण सगळ्यात जास्त डिसऑर्डर्ड कोणाचं आहे? ट्रायक्लिनिकचं. कोणाचं आहे डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर? ट्रायक्लिनिकचं आहे. A is not is equal to B, not is equal to C, alpha not is equal to beta is not is equal to gamma. That's why the most disordered structure is triclinic. Go to the 8 number. MCQ number 8. If n is the number of atoms per unit cell of cubic system, Na and Ma are the Avogadro's number and atomic weight respectively, and is the density of element, then the lattice constant A is given by. Please go to the density, crystalline density. What is the formula for the crystalline density? Simple cubic साठी crystalline density चा formula काय आहे? Z into M upon A cube upon Na. Very good. Z into M divided by A cube into Na. आता इथं तुम्हाला काय विचारलंय की लॅटिस कॉन्स्टंट ए. मग जर का त्या ए ला आपण वन साइड घेतलं आणि तुमचा डेन्सिटीचा रो अदर साइडला घेतलं तर तुम्हाला तो त्या ए ची व्हॅल्यू भेटेल. कोणता फॉर्म्युला याच्यातला करेक्ट आहे? Yes, correct answer. What is the correct answer? C sir. C. C option. Anyone with A? कोणाला वाटते का ए आन्सर करेक्ट आहे? No sir. नो. बी? बी? नो. सी? Yes sir. Yes. Option C. Yes sir. Yes sir. Yes sir. युअर करेक्ट आन्सर इज सी. आपण फक्त इथे काय केलंय?
ए ला वन साइडला घेतले, अदर साइडला रो ला घेतलाय. जो फॉर्म्युला तयार झाला तो कोणता फॉर्म्युला झाला? सी झाला. सो युअर करेक्ट आन्सर इज सी. ए इज इक्वल टू लॅटिस कॉन्स्टंट ए इज इक्वल टू n into m divided by rho into na bracket 1 divided by 3. C is the correct answer. तुमचा C हा करेक्ट आन्सर आहे. आपण ए का नाही घेऊ शकत तो? कारण रो वरती कसं झालं नाही ना, इकडे जर तुमचा वरती असेल रो तर अदर साइडला गेल्यानंतर कुठे जाणार? तो डिवाइडला जाणार आहे. त्यामुळे ए आन्सर नाहीये. बी आन्सर का नाहीये? तर मॉडिफिकेशन हे चुकीचं झालं. n इंटू एन ए हे खाली पाहिजे, तो वरती आहे. त्यामुळे बी सुद्धा रॉंग आहे. सी सुद्धा, डी सुद्धा कसं आहे? रॉंग आहे. सो युअर करेक्ट आन्सर इज सी. Okay, go to the MCQ number 9. The atomic radius of FCC lattice is. What is the atomic radius for FCC? B. 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 सर्वजण बी आहे असं म्हणतात. C. C sir. No sir, C. C. C येते सर. C. 2A by Yes, sir. C येते sir. मी तुम्हाला विचारलं की सर्वजण बी आहे असं म्हणतात का, मग तुम्ही विचार करून नो म्हणून परत सी म्हणताय. तुम्ही काय गडबड करताय अशी? काय आहे का म्हणजे असं काय कुठे जायचंय का? पहिल्यांदा व्यवस्थित रीड करा. ते एससी आहे का बीसीसी आहे का एफसीसी आहे, त्याच्यानंतर ना तुम्ही ऑप्शनला जावा ना, का डायरेक्ट लगेच ऑप्शन वर हे करायचं. काय आन्सर तुमचं? करेक्ट आन्सर फॉर एफसीसी atomic radius for FCC is √2 into a divided by 4. करेक्ट आन्सर इज सी. सी हे तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. गडबड करू नका. व्हॉट इज द atomic packing factor for FCC? B. 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 D. None of this, sir. None of this. बी कोण कोण म्हटलो? हा, atomic packing factor हा पर्सेंटेज मध्ये असतो का? No. atomic sir. packing factor हा पर्सेंटेज मध्ये असतो का? नसतो. मग पर्सेंटेज मध्ये काय असतं? वाइड Wide स्पेस. space. वाइड स्पेस. सो युअर atomic packing factor is not in the percentage. So first option wrong, second wrong, third wrong. Your correct option is D. ठीक आहे. बरे पर्सेंटेज मध्ये सुद्धा दिलाय. 52 is the atomic packing factor of FCC? No. 68 is the atomic packing factor for the FCC? No. So what is the atomic packing factor for the FCC? FCC is the atomic packing 74. 0.74. 0.74 is the atomic packing factor for the FCC. Go to the next 11 number. In diode axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is for the diode. Diode साठी 180 degree. डिग्री रोटेशन असते. For the diode, two-fold axis of symmetry. B. Two-fold 180 means degree. 180 degree. 180 degree. 90 degree कितीला असतो? Tetrad. टेट्रेड. फोर-फोल्ड डिग्री साठी फोर-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. 270 डिग्री असतं? नाही. 360 डिग्री असतं? नाही. नो. सो युअर करेक्ट आन्सर इज 180 डिग्री. Okay, next 12 number. The number of atoms in a unit cell of FCC structure is. I think this MCQ is repeat. FCC मध्ये number of atoms 4. 4. आता इथून पुढचा क्वेश्चन मी विचारतो, कोणाला विचारतो? ठीक आहे, ठीक आहे. MCQ number 13. The Miller indices of the plane parallel to X and Y axis are. X आणि Y साठी जे पॅरल असते तो कोणता मिलर इंडेक्स असेल? 001. 001. C, sir. सी ऑप्शन. ओके. आदेश कुलकर्णी.
आदेश माझा आवाज येतोय? हा सांगा. मिलर इंडायसेस फॉर द प्लेन पॅरलल टू एक्स अँड वाय ऍक्सिस आर. काय आन्सर आहे? 0 0 1. मग बी जर ऑप्शन मला पाहिजे असेल तर कोणतं काय असेल तो क्वेश्चन? बी ऑप्शन जर मला पाहिजे असेल तर तो क्वेश्चन काय असेल? Parallel X and Z. X Parallel. and Z. These two planes are parallel to each other. Very good. Okay, next 14 number. If 3, 2, 6 are the Miller indices of the plane, the intercepts made by the plane on crystallographic axis are. हा क्वेश्चन लक्षात आला का तुमच्या? इफ 3, 2, 6 are the Miller indices of the plane, then where is the intercepts on the crystallographic axis? क्रिस्टलोग्राफिकच्या ऍक्सिस वरती कुठे इंटरसेप्ट्स असतील की जेणेकरून आपल्याला त्याचा मिलर इंडायसेस काय भेटेल? 3, 2, 6. गो टू द कॅल्क्युलेशन्स क्विक फास्ट. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए. A sir. A. हाऊ ऑप्शन ए? हाऊ ऑप्शन ए? याचा एलसीएम तर, काय येतो? याचा LCM एलसीएम काय 6 येतो? येतो. 6 येतो. 6 येतो. सो हा. तर मग फर्स्ट ऑप्शनला घेतला आपण 2 into 6 किती येते? सॉरी 6 divided by 2. 2 divided by 6 divided by 2 किती 6 येते divided आन्सर? by 3. 3 sir. 6 divided by 3. 6 divided by 2 किती आन्सर येणार तुमचं? 3. 6 divided by 3 किती आन्सर येणार तुमचं? 2. आणि 6 divided by 1 किती आन्सर येणार तुमचं? 6 1 सॉरी 1. म्हणजे किती आला आन्सर तुमचं? 3 2 6 म्हणजे 2A 3B and C. दिस इज द करेक्ट आन्सर. बरोबर आहे का? हो sir. हो Yes. सर. ओके ओके. सो द करेक्ट आन्सर इज ए. 14वेचं करेक्ट आन्सर आहे ए. याचं करेक्ट आन्सर आहे सी. Go to the next. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of. What is the answer? A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of. I think आपण डिस्कस केलेला आहे कुठेतरी. सपोज मी काय केलं, हे एक्स वाय झेड हे 3 ऍक्सिस मी Infinity C. कोऑर्डिनेट ऍक्सिस घेतले आणि मी या एक्स ऍक्सिसला एक प्लेन ड्रॉ केला आणि तो इंटरसेप्ट कुठे झालेला आहे? कुठेच नाही, पॅरलल आहे. एक्स ला हा प्लेन तुमचा कसा आहे? पॅरलल आहे. मग त्याचा इंटरसेप्ट कुठे येईल? इंटरसेप्ट इज ऍट द Infinity. इन्फिनिटी. कुठे येईल तो? इन्फिनिटी वरती येईल. सो करेक्ट आन्सर इज इन्फिनिटी. जर का एखाद्या ऍक्सिसला एखादा प्लेन पॅरलल असेल तर तो कुठे इंटरसेप्ट करेल? वेअर इज द इंटरसेप्ट? ऍट द इन्फिनिटी. If any plane parallel to the any one of the coordinate axis, then the intercept is at the infinity. Infinity ला असेल. Go to the next. The Miller indices of the plane parallel to y and z axis are. 1 0 0. A. 1 0 0. Your correct answer is 1 0 0. तुमचं correct answer काय असेल? 1 0 0. Okay. सर Yes, tell me. सर ह्या स्लाइडवर हा. ते वाय आणि झेड चे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी येतात म्हणून मिलर इंडायसेस 0 येणार ना? तिथं 0 म्हणजे तिथं प्लेनच नसतोय. नाही पण सर हे जी इंटरसेप्ट सर समजा वाय आणि झेड प्लेनची इंटरसेप्ट काढली तर ती इन्फिनिटी आणि मग आपण रेसिप्रोकॉल घेतला तर मग इन्फिनिटीचा रेसिप्रोकॉल 0 ना? म्हणजे तसंच कॅल्क्युलेशन. तसं म्हणा. ओके, तसं म्हटलं तरी चालेल. पॅरलल असल्यामुळं इन्फिनिटीचा असेल. अदरवाईज तिथं प्लेनच नाही असं कन्सिडर करायचं. येस, युअर तुमचं जे आहे स्टेटमेंट इज राईट. अदरवाईज यू कॅन से देअर इज द नो प्लेन. दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज. ओके, ठीक आहे. प्लीज चेक 17 18 19 20. इथे एक जण आलेत.
Okay. Tell me, what is the answer for A? 17 number. What is the answer for 17 number? The relation of length of unit cell in monoclinic crystal system. Go to the monoclinic crystal system. What is the answer? Monoclinic साठी काय answer आहे? C. C answer. A is not is equal to B, not is equal to C. So what is the correct answer? C. C एक correct answer आहे. Monoclinic साठी A not is equal to B, not is equal to C. What is the relation of angle between axis of hexagonal crystal system? Hexagonal साठी काय असतं? Alpha and beta. Alpha and beta. These two angles 90. 90 degree 90 degree. Gamma 120. and gamma 120 degree. 120. So where is the answer? नाही येते. नाही याच्यामध्ये. नाही येते. इथं सी मध्ये थोडस मिस्टेक झाले. इथे गॅमा करायचं ते अल्फा केलेला आहे. ओके, ठीक आहे. सी मध्ये असं कन्सिडर करा, अल्फा अँड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. हिअर अल्फा अँड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अँड गॅमा इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो प्लीज चेक दिस एमसीक्यू. हा ऑप्शन थोडासा करेक्ट करा. कन्सिडर हिअर गॅमा अँड हिअर अल्फा. करेक्ट. Okay, 19 number. The coordination for FCC crystal structure is FCC coordination number किती असतो? 12. Very good. 12. 20 number. The packing density of a BCC structure is atomic packing factor for the BCC. B. √3 pi upon 8. √3 divided by 8. बरोबर आहे का ते? atomic packing factor for the BCC √3 divided by 8. Very good. हे आन्सर कशाचं हो? pi by 6 atomic packing factor for pi by 6 is the atomic packing factor for कशाचं आहे? सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिकचा आहे. SC चा आहे. What is √2 pi divided by 6 is the atomic packing factor for FCC चा आहे. ओके, व्हेरी गुड. सो BCC साठी असतं तुमचं √3 divided by 8, SC साठी असतं pi by 6 आणि FCC साठी असतं √2 pi divided by 6. व्हेरी गुड. The atomic radius for SC structure is A by 2. A by 2. A by 2. Very good. Very good. The Miller indices of a plane which cuts the intercepts 2, 3, 4 units along the crystallographic axis are. Please show me calculations. याचं तुम्ही calculation करून दाखवा मला. First, where is the intercept? Then reciprocal. Then at the last answer. Show me calculation. कसे असणार आहेत calculations? इंटरसेप्ट घ्या तिथं. कुठं आहे? 2, 3, 6. ओके, 2, 3, 6. ओके. 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4. LCM काय आहे याचा? LCM, what is the LCM? 12. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. 12 आहे. तर मग 12 divided by 2 6. इथं आहे 6. 12 divided by 3 4. इथं आहे 4 आणि 12 divided by 4 3. So your correct answer is A, 6, 4, 3. Correct answer is 6, 4, 3. ओके, अजून एक देतो. सोमनाथ शिंदे, फक्त सोमनाथ आन्सर द्यायचा. बोलायचं. तुमच्यासाठी इंटरसेप्ट देतो. देऊ का इंटरसेप्ट? द्या की सर. 3, 7. ओके, 7 नको. 3, 5, 10. 3, 5, 10.
10 6 3 10 6 3 6 3 3 10 6 3 माने श्री माने श्री माने रोल नंबर 55 हा सर. किती आहे आन्सर सर लेक्चरला नव्हतो मी त्या. बर ठीक आहे अजून कोण कोण होते लेक्चरला त्या व्हिडिओ बघितले का मी युट्यूबला व्हिडिओ टाकलेले व्हिडिओ बघितला बघतो सर संध्याकाळी. संध्याकाळी बघतो ठीक आहे असं नका करू जेव्हा एखादा इंटरसेप्ट दिला जातो ना त्याचा आपण काय घेतो रेसिप्रोकल घेतो रेसिप्रोकल कसा घेतो श्री रेसिप्रोकल कसा घेत असतो सर ते कायच माहित ना सर म्हणजे आजारी होतो मी त्यामुळं मी लेक्चरच केले नाही. बरं राहू दे ठीक आहे मला हे सांगा 5 चा रेसिप्रोकल किती आहे व्हॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5 5 चा रेसिप्रोकल किती आहे उदय सागर हा सर 5 चा रेसिप्रोकल किती आहे 1/5 1/5 प्रणाली रोल नंबर 9 यस सर बरोबर आहे का 5 चा रेसिप्रोकल 1/5 हो सर नक्की हा हो 10 चा रेसिप्रोकल किती आहे व्हॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10 हा ते चार किती आहे 10 चा रेसिप्रोकल किती आहे 5 चा जर 1/5 असेल 10 चा किती आहे 1/10 अल्ला गाव, तुम्ही कशाला सांगताय बाकी कशाला मी विचारतोय ना 1/10 1/10 मगच सांगणं अपेक्षित होतं लगेच पटकन हं? बघा बाबा आता काय तुम्ही करताय ते हॉरेबल कंडिशन ओके नेक्स्ट 23 नंबर द वाइड स्पेस फॉर SC structure is please correct here for wide space for SC structure is simple cubic साठी wide space किती असते 48%. 48%. What is the formula for the wide space? What is the formula for the wide space? How we find, so how we calculate the wide space? 1 minus packing factor 1 minus atomic packing factor divided by 100 divided by 100 into 100. into 100 sir. into 100. Okay. 1 minus atomic packing factor into 100, not a divided, into 100. So using this formula, we can find the value of wide space. Atomic packing simple cubic किती असतो 48 असतो. What is the wide space for BCC? BCC ला किती असतो 32 असतो 32. आणि FCC ला 26 असतो. Okay. The total planes of symmetry. Total planes of symmetry element for a cubic system are 9 9 ओके आता मी विचारतो एक जणाला कोणाला या विचारू ना थोडीशी मला वाईट सवय विचारायची विचारतो हा मोनाली रोल नंबर 4 yes sir प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत 9 9 असते नक्की हा पुन्हा ते वेगवेगळे असतात कशा कशा ते 9 झाल्या
ही 6 डायगोनल असते आणि 3 प्लेन म्हणजे बरोबर मधून व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. 6 + 3 3 या अपोजिट फेसेसला पॅरलल असते आणि 6 या कशा असतात डायगोनल मध्ये असतात. सो 6 + 3 = 9. ओके. अक्षय चव्हाण, हा सर. how many symmetries are possible in axis of symmetry? 3. Axis of symmetry मध्ये 3 सिमेट्रीज या पॉसिबल आहेत. कोणते कोणते ते 3? सौरभ, E26. Yes, sir. How many symmetries are possible in axis of symmetry? 3. 3. कुठले कुठले आहेत ते 3? धीरज 31. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत? धीरज जगताप, मी ऑडिबल? धीरज ओके. कोण करेक्ट आन्सर दिलो? 13. 13 1 3. व्हेरी गुड. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये टोटल 13 सिमेट्री असते. तर अरे नका असं करू, मी तुम्हाला एमसीक्यू येतो म्हणून किती वेळा सांगितलं. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीचे पुन्हा 3 टाइप आहेत. पहिला आहे 2 फोल्ड, 3 फोल्ड आणि 4 फोल्ड. 2 फोल्ड मध्ये किती पॉसिबल आहेत? 6. 3 फोल्ड मध्ये किती पॉसिबल आहेत? 4. 6 आणि 4 10. आणि 4 फोल्ड मध्ये किती पॉसिबल आहेत? 3. 10 आणि 3 13. 13 सिमेट्रीज आर पॉसिबल इन केस ऑफ द ऍक्सिस ऑफ symmetry. So today we stop here. Please check the correct MCQs. तुम्ही पहिल्यांदा MCQ व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा आणि पुन्हा त्याच्या ऑप्शनला जावा. मी जेव्हा सांगतो ना MCQ ला येतो हे होते ते होते थोडंसं लक्ष देत जावा. ओके. जर समजलं नसेल तर तुम्ही विचारा, एकदा दोनदा, तुम्हाला जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत विचारा. आणि MCQ आहे म्हटल्यानंतर ना तुम्ही विचारलंच पाहिजे का हा MCQ कसा आहे कसं नाही ते. ओके ठीक आहे. सो टुडे वी स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द MCQs, remaining MCQs, and then we go to the numericals. Okay, so see you tomorrow. Bye.